छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत पाखै रविदास। ते नर दोजख जाएंगे सत पाखै रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी कांछी टीवी दे नाल संगतां दूरों नेड़ियों देशां विदेशां चों जुड़ बैठियां हन, गुरमीत झुमट सारियां ही संगतां दा सत्कार करदी होई ते सतगुरां दे चरण कमलां विच सीस नवा के हाजरियां भरदी होई सबनां नूं ही बहुत प्यार ते सत्कार दे नाल जय गुरुदेव कहंदी है ते जय स्वामी वाल्मीकि महाराज जी दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी जीव सतगुरां दी बाणी दे नाल जुड़दा है, सतगुरां दी बाणी सरवण करदा है, पढ़दा है, उस नूं कुछ समा जरूर लगदा पर उस दी कुल तर जांदी है। बाणी सानू समझाउंदी आ कि सतगुरां दा नाम जो लेना ये दुनिया विच सब तो वड्डी चीज़ है, क्योंकि जो भी दुनिया दे विच रिश्ते हन, नाते हन, होर जो दुनियावी वस्तां हन, ये सब कूड़ हन, झूठे हन। ते जो असी प्रभु परमात्मा का नाम लेना है, उसकी बंदगी करनी है, उही ही साडे नाल जाना है, उही साडी नाम धन की कमाई है। आपां सारे ही संसारी जीव पेट भरन लई, परिवार की पालना करन लई सारे ही आपां काम कार करते हैं, कमाई करते हैं, दसां नौहां की कमाई करते हैं। ते एक ये जो कमाई है ये नाम की कमाई है, क्योंकि जो साडा दूसरा धन कमाया होया है बेशक असी जिन्ना मर्जी जोड़ लईए वो साडे साथ नहीं जाना। सिर्फ एक नाम धन की कमाई है जो वो साडे नाल जानी है। सब तो पहला आपां इधर नूं वधदे हां कि नाम ते भगती। कईयां दा विचार है कि नाम है की। नाम देखो दुनिया ते बहुत तरह के नाम हैं। संसारी जिहड़ियां वस्तुआं हैं उन्हां दे नाम हैं, संसारी असी जीव हाँ साडे नाम हैं, पशु पंछियों के नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, पर एक ये जो नाम है नाम ते भगती, ये प्रभु की बंदगी, प्रभु का नाम, उस सिरजनहारे का नाम जिसने सारी दुनिया नूं सिरजिया है, जो सब दा पालनहार है, जो सब दा राखा है, दुख दे विच भी सुख दे विच भी सबनां नूं इक्को जिहा हो प्रेम करदा है, प्यार करदा है। ते नाम जो दुनिया दे विच है ये सब तो उच्चा है, बाकी सब झूठे ही पसारे हैं, कूड़ दे पसारे हैं, नाम सब तो उच्चा है। नाम आदि तो लैके अंत तक कायम रहने वाला है, ये परम सत है, ते ओह निरंकार है, निर्लेप है, जिहदा कोई आकार नहीं है। प्रभु नाम द्वारा ही अपने आप नूं प्रगट करता है। नाम दे द्वारा ही प्रभु परमात्मा जो है अपने आप नूं प्रगट करता है। बेशक आपां कहंदे हां ते ये पूरी सच्चाई भी है कि प्रभु परमात्मा हर एक दे हिरदे विच है, हर एक दे अंदर है। जो भी जीव दुनिया ते पैदा होया है परमात्मा सब दे अंदर समाया होया है, उसका नाम है। पर बिना नाम ते भगती दे वो कदे भी प्रगट नहीं हुंदा। जिन्ना मर्जी आपां जोर ला रहीए वो नाम तो बिना ते भगती तो बिना कदी भी प्रगट नहीं हुंदा। परमात्मा ने अपने नाल मिलन दा ये एक मार्ग बनाया, एक रस्ता बनाया कि तुसी असी प्रभु परमात्मा नूं जेकर मिलना है
ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜੋ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣਾਈ ਚੜੋਰੇ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
प्रभु परमात्मा का जो नाम है, सिमरन आ, भजन आ, वो करना चाहिए है। नाम की छोटी जही चिणग, नाम की छोटी जही जिन्हों आप कहते भाई छोटी एक गल ही कह लो, एक शब्द कह लो जो प्रेम का हुंदा है, तो जो एक अमृत की बूंद हुंदी आ, एक अमृत की बूंद हुंदी है जिहड़ी वो आत्मा की जन्मां जन्मां की प्यास नूं बुझा दिंदी आ। जदों जन्मां जन्मां की प्यास नूं बुझा दिंदी, उहदे विच इन्नी शक्ति हुंदी आ कि तुहाडे साडे जिन्ने भी साडे हिरदियां विच साडे मनां दे विच पाप अपराध हैं, जिन्ने भी साडे जन्मां जन्मां की मैल भरी हुई है, वो एक अमृत की बूंद है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सारा अंदर है जो साडा निर्मल हो जाता जेकर असी अमृत की एक बूंद भी पी लईए। तो ऐसा ही नाम रूपी शब्द है जो जेकर असी ਉਹਨੂੰ समझ लईए जां असी ਉਹਨੂੰ जपीए तो साडे जन्मां जन्मां की जो मैल आ, जो मैल के धब्बे लगे हुए हैं साडे मनां ते, वो जिवें कि धोबी कपड़े नूं धो के साबण ला के सवार के चिट्टा कर दिंदा है। इस तरह ही जो सतगुरां दा नाम है, ये एक साबण भी इहनूं कहा जाता है। सतगुर दे नाम दे नाल जो साडे हिरदियां दे विच मैल जमी हुंदी आ, वो लथ सकदी आ, ना कि किसी होर चीज़ दे नाल। नाम ही पूर्ण ज्ञान अते आनंद दा सच्चा भंडार आ। ये आनंद का इन्ना सच्चा भंडार आ, एक बारी आपां नाम दे नाल गुरु प्यारी साध संगत जी जुड़ के तो देखिए कि ये विच किन्ना आनंद आ, किन्नी शांति मिलती आ, मन साफ हो जाता। सारा दिन असी कई बारी भुल्ले भटके फिरदे हैं, जदों असी नाम दे नाल जुड़ते हैं किन्ना परम आनंद सानू हासिल हो जाता, परम आनंद सानू प्राप्त हो जाता है। ते नाम ही मुक्ति का इक्को एक साधन आ। मुक्ति का साधन भी होर कोई नहीं। मुक्ति का साधन की है? नाम सिमरन भजन भगती, इक्को ही चीज़ है। रविदास सत एक नाम है, आद अंत सच नाम, हनन करे सब पाप ताप, सत सुखन कर खान। हनन करे सब पाप ताप, सत सुखन कर खान। सतगुरु रविदास महाराज जी इन्हां पंक्तियां दे विच सानू समझाउंदे हन कि आद तो लैके अंत तक कायम रखण वाला, कायम रहन वाला इक्को ही सतनाम है, सतगुरु दा नाम है। अते नाम ही सब दुखां दा हरता है, सब दुखां दा सुखां दा, सब सुखां दा दाता है। नाम जदों असी जपदे हां वो साडे दुख सारे दूर कर दिंदा, दुख हार जांदे, साडे दुख दूर हो जांदे ते सानू सुखां दे भंडारे आ जिहड़े वो प्राप्त हो जांदे आ। सब दुखां दा हरता अते सब सुखां दा दाता है जो यह नाम है। इस तरह ही दूसरे संतां महापुरुषों ने भी कहा है, उन्होंने ये भी दसिया है कि नाम है कि, भगती है कि। पूर्ण संतां ने जप तप पाठ पूजा पुन्न दान अते तीर्थ वर्त जो हैं हठ कर्म अते ये जो त्याग आदिक नूं नहीं, उन्होंने सच्चे सच्चे प्रेम अते सच्ची भगती नूं प्रभु की प्राप्ति का सच्चा साधन दस्या। क्योंकि जेकर असी कह दें कि असी तीर्थां ते जाने आ, पुण्य दान भी करने, ठीक है, पुण्य दान सानू जरूर करना चाहिए जिथे लोड़ आ। वो पुण्य दान करके भी साडा जीवन है जो सफला हुंदा, आ साडी दसां नौहां दी कमाई है जिहड़ी सफल हुंदी आ। पुण्य दान जरूर करना चाहिए। पर जिहड़े आपां कह दिंदे कि असी तीर्थ ते जाने आ जां असी पाठ पूजा अपने मन भटका के करते हैं, वो साडा किसी गिणती दे विच नहीं हुंदा। क्योंकि जेकर असी तीर्थां ते जांदे, तीर्थ इशनान करते हैं, वो साडे जिहड़ी आ शरीर दी मल आ, उपरली मैल आ, वो लथ जांदी आ। पर जो साडा अंदरला मन आ, उहदे ते कोई असर नहीं हुंदा, वो कदी नहीं साफ हुंदा।
ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਤ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਬੀਤਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਉਨਸੇ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਏ ਔਰ ਸਭ ਉਨਸੇ ਨੀਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੋੜਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਸ ਸੰਗ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਜੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ
एक दिन कूच करना है। सो इस करके सानू समझाया है कि एक जो प्रभु परमात्मा का नाम है ओहो ही दुनिया ते ठीक है, ओहो ही दुनिया ते सच है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। क्योंकि जिहड़ा सच्चे दिल दे नाल रब ते भरोसा रखदा है, यकीन रखदा है, उन्होंने परमात्मा सब कुछ दे दिंदा है। वो बिना मंगिया सारे फल प्राप्त कर लैंदा है। ते जदों असी मंगण तुर पैने आ, मंगदे आ असी कि सानू सतगुर जी धन दई, दौलत दई, असी बड़ी बड़ियां प्रॉपर्टियां बना लीए, पर वो गल्लां छड्ड के जेकर असी एक मंग करिए अपने प्रभु परमात्मा तो कि हे सच्चे सतगुर मैनू नाम दे नाल जोड़ ला, मैनू नाम दे नाल जोड़ ला, मैनू अपना बना ला, ताकि मेरे जिहड़े औगण आ जो मेरे मन ते जन्मां जन्मां दीयां मैलां लगियां ओह लथ जाण, तां मैं अपना जो जीवन आ वो मैं अपना सफला कर सकां। सतगुरां नाल सच्ची प्रीत ओही सच्ची भगती आ। जो परमात्मा दे नाल सच्चे दिलों प्रीत करदा आ ओही असली सच्ची भगती है। जिमें मछली दी ते जल दी किन्नी प्रीत है, चन्न ते चकोर दी किन्नी प्रीत है, दीवा ते बत्ती। मैं ये सोचती हुंदी हां कई बारी कि असी अनजान पुणे दे विच बहुत गलतियां कर लैंदे आ, पर जद तो सानू मालक सोझी दे दिंदा आ, थोड़ी बहुती सोझी जदों आ जांदी आ, फिर जीव आपे ही उस रस्ते ते चले जांदा है। सतगुर से साची कीजे प्रीत, सतगुरां दे नाल असी सच्ची प्रीत करिए, सतगुरां दी चरण धूड़ बन जाइए। जदों असी सतगुरां दी चरण धूड़ बन गए फिर असी सतगुरां दे हो गए, फिर असी वो नहीं रहे जो असी अज आ। जदों असी सतगुरां दा नाम लैंदे आ, सतगुरां दी बंदगी करदे आ, सतगुरां दे चरनां दी धूड़ बनदे आ, चरनां दे विच सतगुरां दे चरनां विच असी अपना आप तन मन असी अर्पण कर दिंदे आ, तां फिर असी गुरु वाले हो जांदे आ। फिर साडे अंदर एक नाम की जिहड़ी जोत है वो जग जाती है। साडा प्रेम प्रभु परमात्मा दे नाल, ना कि लोकां दे नाल, ना कि लोक लाज असीं रखीए। लोक लाज जिथे रखनी रखनी पैंदी, पर सच्चे मार्ग ते चलदियां भी बहुत सारियां ठोकरां लगदियां हन, पर वो ठोकर खा के भी जिहड़ा उठ खड़े वो अपने प्रभु परमात्मा दा प्यारा बन जाता है। ये भगती दे विच बंदगी दे विच ये एक रुकावट आउंदी आ जदों कि असी लोक लाज दे विच पै जांदे आ। क्योंकि जदों लोक लाज विच असी पै जांदे उस वेले प्रभु परमात्मा दी जिहड़ी बंदगी असी करदे, सिमरन भजन करदे आ, उहदे विच सानू एक जिहड़ा रस्ता एक अपना हो जांदा अलग। जिस तरह मनमुख ते गुरमुख हन, जेकर असी गुरमुखां दी संगत करांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो इस करके सानू सतगुरां ने समझाया, बाणी भी समझाउंदी है कि सानू संगत भी मनमुखां दी नहीं गुरमुखां दी करनी चाहिदी है। जिन्ना चिर असी प्रभु परमात्मा दे नाम दा जाणदे नहीं कि नाम है की, ਜਾਂ जिन्ना चिर असी असर नहीं करते, जब तक साडे श्वास चलते हैं, सच्चे नाम का सानू उदों तक जाप करना चाहिए है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह सानू समझाया, जो लो घट में प्राण है तो लो जपो सतनाम, रविदास परम पद पाएंगे जिन घट वस्यो राम। जदों तक कहते हैं सतगुरु ने समझाया कि जदों तक साडे श्वास चलते हैं, साडे अंदर जान है, पल पल छिन छिन,
ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਛਿਨ ਛਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸਤ ਈਸ਼ ਕਹੂੰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ਅਪਾਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਤ ਕੂ ਧਾਰਨਾ, ਦੇਹਿੰਗ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਾਪ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ, ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਘਾਟੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 6 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਵਾਂਢਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤ ਹੈ ਵਾਨਾ ਰਾਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਾਨੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਟ ਵਾਂਢਲਾ ਨਾਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੁੱਟ ਵਾਂਢਲਾ ਨਾਮੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਉਹੀ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ, ਲੇਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਥ ਹੈ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਾਵਨ, ਹਰ ਤਜ ਆਨ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਰੇ। ਹਮ ਅਪੂਜ ਪੂਜ ਭਏ ਹਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਨੂਪਮ ਗਾਇਆ ਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗੰਢੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਆ, ਭਗਤੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਕਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਆ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੜਵੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ,
पर हाथी ने सिर अपना सुंड थल्ले नूं सिੱਟ लिया सी ते ਉਹਨੇ भी नमस्कार की सतगुर कबीर महाराज जी ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ नमस्कार की क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ रूप नज़र आउंदा सी। चाहे हाथी देख लो किड्डा वड्डा जानवर हुंदा ते उसने भी अपना सीस उत्थे झुका दिता सी। तो इस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी नूं किन्नी वारी परखिया, जदों कहिंदे सीगे कि साडे तो उच्चा कोई हो नहीं सकता। जिद्दां ये अगियानी पंडितां दीयां पहलियां जिहड़ियां गल्लां हैगियां, जदों अगियानता सी ते हुण तां बहुत सारे अपने सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, कोई ऐसी इन्नी गल नहीं, पर अजे तक भी इस तरह है। जदों कहिंदे सीगे कि गंगा दे विच इशनान नहीं कर सकदा ते स्कूलों दे विच नहीं जा सकते, सो देखो उन्होंने किन्नी विद्या अपने आप प्राप्त कर ली, जो कि रब्बी बाणी आ वो सारी किन्ने देखो उन्होंने अपने सतगुरु रविदास महाराज जी दे 40 शब्द ते एक श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज हैं। ये सारा कुछ कि उन्होंने कोई डिग्री तो नहीं सी कीती, उस वेले तां समय इदां दे सन कि जदों स्कूलों विच जाण दी मनाही सी, तो उस समय भी उन्होंने रब दा नाम लैके बड़ा वधिया अपना जीवन उन्होंने बतीत किया। सारे जग ते उन्होंने अपने सेवक उन्होंने इन्ने बने आ सारे जग ते कि राजे राणे भी उन्होंने पैरीं पै गए सीगे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने लोगों नूं सारे जीवां नूं ये समझाया कि कहंदे कि लोगों की तो मत मारी गई, वो ये समझण की कोशिश ही नहीं करते कि मेरे प्राण तो मेरे धन अते मेरे जीवन का आधार केवल परमात्मा का नाम ही आ। वो कहंदे हाले तक नहीं दुनिया समझदी कि मेरे जीण का, मेरे जीवन का, मेरे धन अते मेरे जीवन का आधार केवल प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, होर कुछ नहीं। तो इस तरह ही सतगुरु कबीर महाराज जी नूं भी मेहने दिते गए, ताने दिते गए। सतगुरु नामदेव महाराज जी नूं भी जदों मंदिर दे विचों भी बाहर उन्होंने कढ़ दिता सीगा, कहंदे सी कि तैनूं कोई नाम जपण दा कोई हक नहीं, पर जिसने भी प्रभु परमात्मा दे नाल सच्ची प्रीत कीती है, सच्चा प्यार पाया, परमात्मा तां उन्हां नूं आप मिलन आउंदे आ। ते जो साडियां असी दुनियावी जीव हां जिहड़े असी किसी नूं बख्शदे नहीं, पर साडा भी मन है जिहड़ा ओह बाणी पढ़ के साफ होवेगा, सतगुरां दी बंदगी करके साफ होवेगा। जेकर असी इदां कहिए कि असी अपना मन मूँह धो लिया जां असी तीर्थ इशनान कर लिया तो साडा मन साफ हो गया, इदां कदी साफ नहीं हुंदा। ये नाम ते बाणी दे नाल साडा मन है जो वो साफ हुंदा है। अमृत रस कै बूंद को तलफत हों दिन रैन, रविदास अमी रस बिन पिए जीर न पावे चैन। सानू सतगुरु ने समझाया है कि मैं नाम रूपी अमृत की बूंद लई दिन रात तड़फ रहा हाँ, बिना इस अमृत रस पीण दे मेरे हिरदे की प्यास नहीं बुझ सकती। जिस तरह पपीहा है, ओह जिन्ने मर्जी नदियां नाले होण, जिन्ना मर्जी होर किते पानी होवे, उन्हें पानी नहीं पीना, उत्थों नहीं उन्हें पानी पीना। वो एक आस उही रखदा, वो मींह का पानी पींदा। जिद्दां आपां नूं सब नूं पता है कि वो भावें एक बूंद उहनूं मिल जावे, उहदे नाल उहदी प्यास मिट जाती है। इस तरह सानूं सतगुरु रविदास महाराज जी समझाउंदे हन कि नाम रूपी अमृत की बूंद लई मैं दिन रात तड़फ रहा हाँ, बिना इस अमृत रस पीण दे मेरे हिरदे की प्यास कदी बुझ नहीं सकती। भाव प्रभु परमात्मा की बंदगी किते बिना, उन्होंने याद किते बिना मेरा जो जीवन है होर नहीं कुछ। वो कहते जिहड़ी मेरी प्यास है ना, वो इस तरह बुझेगी जदों मैं प्रभु परमात्मा का नाम लवां, जदों मैं हर वेले अपने हिरदे विच वसावां। तो जेकर कहते कि मैं प्रभु परमात्मा का नाम नहीं जपदा, प्रभु परमात्मा के नाम तो बिना होर नहीं मेरा कुछ, कहते उस तो बिना कहते मेरी ये जिहड़ी प्यास है नहीं बुझ सकती। जिस तरह अपने संत मीरा बाई जी, उन्होंने भी सारे जंगलों में भी गए, हो
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਵਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नाहे उतराए। सतगुरु ने समझाया कि जिहड़ा शराब का नशा आ वो तो झूठा आ, वो तो शराब तो हुण पीती तो जरीक नूं लथ जानी आ। फिर इहदे विच किन्नियां कुरीतियां आउंदियां। जो शराब पींदे हन, शराब पी के घर दे विच वध घट बोलिया जांदा, घर दे विच गाली गलोच हो जाता, घर दे विच लड़ाइयां झगड़े हो जाते आ। ते सतगुरु रविदास महाराज जी कहते आ कि जिहड़ा शराब का नशा आ वो तो झट उतर जाता आ, जिहड़ा चढ़दा पिछों आ तो उतर पहलों जाता। पर नाम वो महारस है जिस दा सरूर एक बार चढ़ जाए तो वह कदे उतरदा नहीं। जिहड़ा नाम का नशा है, नाम का नशा है, नाम का रंग है, ये चढ़ जाए तो कभी भी नहीं उतरता। ओहो जीव का जीवन ही बदल दिंदा है। जीवन इस करके बदल दिंदा है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।